Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν μαθητή στην αρχή, σαν φοιτητή στη συνέχεια και μέχρι σήμερα, ένα όνομα πήγαινε και ερχότανε στις συζητήσεις. Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η βιβλιοθήκη της. Τα χρόνια περνούσαν και η ζωή με εμπόδισε να επισκεφτώ την πόλη. Μέχρι σήμερα. Ξαφνικά, σαν από θαύμα, βρέθηκαν οι γνωριμίες, ο χρόνος, τα χρήματα, η απόφαση και να με. Για μια μόνο ημέρα, στο δρόμο για τη θαυμαστή πόλη του Μεγαλέξανδρου. Ελπίζω να καταλαβαίνετε εύκολα την ταραχή μου. Αν και με περίμεναν, ίσως ακριβώς γι' αυτό, αισθανόμουν ταραγμένος, σαν να πήγαινα σε πρώτη συνάντηση με κάποιον που αγαπούσα από πριν. Επιτέλους, είμαι εδώ. Το Δέλτα του Νείλου είναι η πιο εύφορη και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αιγύπτου. Η Αλεξάνδρεια, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της χώρας, μια θαυμαστή ελληνική πρωτεύουσα, εκτείνεται σε μήκος 20 χιλιόμετρων στο παράκτιο μέτωπο. Δεν έχει καταφέρει να σώσει παρά ελάχιστα από το λαμπρό παρελθόν της. Η σημερινή μοντέρνα πόλη συνυπάρχει με το μεγαλείο της απικιακής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Ιδρύθηκε το 332 π.Χ. από το Μέγα Αλέξανδρο και για σχεδόν 6 αιώνες μέχρι την παρακμή της ήταν το εμπορικό και πνευματικό κέντρο όλης της Μεσογείου. Τι να προλάβω να δω? Πρέπει να διαλέξω ένα ραλίστα οδηγό ταξί. Αρχίζω από το λιμάνι. Εδώ υψώνεται ένα παλιό φρούριο που από μακριά φαίνεται σαν παιδικό παιχνίδι. Από κοντά όμως είναι εντυπωσιακό. Το φρούριο Καϊτ Μπέι, στην άκρη του Ανατολικού λιμένα. Χτίστηκε το 1480 από τον Σουλτάνο Καϊτ με πέτρες από τον παρακείμενο γκρεμισμένο φάρο. Οι Βρετανικοί βομβαρδισμοί του 1882 το κατέστρεψαν μερικώς. Όμως, σε πείσμα όλων, τώρα είναι εδώ, πλήρως ανακαινισμένο, με όμορφη θέα στην πόλη και το λιμάνι. Παίρνουμε πάλι την παραλιακή λεωφόρο, Λακογνήσιο, και σε 0 χρόνο φτάνουμε στα ρωμαϊκά ερείπια του Κομ Ελντίκα. Ανακαλύφθηκαν το 1965, ανάγονται περίπου στο 2ο μετά Χριστό αιώνα και ανασκάφθηκαν από Πολωνούς αρχαιολόγους σε συνεργασία με το Έλληνο-Ρωμαϊκό Μουσείο της πόλης. Περιλαμβάνουν κατοικίες του 1ου μετά Χριστό αιώνα, λουτρά, υπόγειες δεξαμενές, δρόμους με καινοστοιχίες και τέλος το αμφιθέατρο με τις 13 σειρές μαρμάρινων καθισμάτων που χρησιμοποιούνται κατά τα φαινόμενα και σαν χώρο συνελεύσεων. Η κυκλοφορία μεγάλη, ένα οργανωμένο χάος που η ροή του μας φέρνει κοντά στην ελληνική συνοικία με το προξενείο και ό,τι απόμεινε από τα παλιά μεγαλεία της ελληνικής κοινότητας.
Ένα μπρούτσινο άγαλμα του Αλέξανδρου Έφυπου τραβά την προσοχή μου. Λίγο μακρύτερα, ο τοίχος του χριστιανικού νεκροταφείου που περιλαμβάνει και το Ορθόδοξο. Απέναντι ακριβώς, το εντυπωσιακό κτίριο του ορφανοτροφείου Μάνα. Κοιτάζω το ρολόι μου τρομαγμένος. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Έχω συνάντηση με τον υποδιευθυντή της βιβλιοθήκης και το επιτελείο του. Αυτοί έχουν αποφασίσει πώς θα μου δείξουν τη βιβλιοθήκη τους και είναι γεμάτη από δικαιολογημένη υπερηφάνεια. Η καινούρια βιβλιοθήκη και το πολιτιστικό κέντρο εγκαινιάστηκαν το 2002 με μία μεγαλειώδη τελετή και βρίσκονται στο βόρειο άκρο του παραλιακού δρόμου, La Corniche. Φιλοδοξούν να ξεπεράσουν με τον καιρό τη σπουδαιότητα και τη δόξα της άλλης, της παλιάς, που λαιλατήθηκε και καταστράφηκε πριν 2.000 περίπου χρόνια, αφήνοντας την ανθρωπότητα στο σκοτάδι για μερικούς αιώνες. Εδώ με περιμένει μια πλειάδα έμπειρων συνοδών, με πρώτη την Ουράνα, για να με μοιήσει στα μυστικά του πράγματι εντυπωσιακού αυτού χώρου, της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Au début, je vais vous parler un tout petit peu de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. J'aime bien vous dire que c'était la première bibliothèque internationale au monde entier. Elle fut fondée en 288 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Ptolémée I. Il y a une statue pour le roi Ptolémée I qui se trouve exposée juste devant l'entrée principale de la bibliothèque. C'est une statue originale. Elle a passé presque 2000 ans sous la mer près du fort de Qaït-Bey. Elle a été découverte en 1995 par le fameux égyptologue Francis Jean-Yves Empereur. Alors, l'ancienne bibliothèque se situe au quartier royal, dont une grande partie aujourd'hui se trouve au-dessous de la mer à cause de plusieurs tremblements de terre. C'est pourquoi qu'on n'arrive pas à préciser exactement l'emplacement de l'ancienne bibliothèque. Alors, l'ancienne bibliothèque contenait auparavant 700 000 parchemins, soit l'équivalent de 100 000 livres modernes à peu près. Et suite à l'augmentation du nombre de parchemins à la bibliothèque royale, le roi Ptolémée III a décidé de fonder la bibliothèque fille, ou la petite bibliothèque. C'était un simple couloir au-dessous de la terre annexé au temple de Sérapion, près de la colonne de Pompée aujourd'hui. Quant à la disparition de la bibliothèque, on peut dire qu'elle a souffert d'un lent déclin. Elle a débuté en 48 avant Jésus-Christ, pendant la guerre d'Alexandrie. Cette guerre était entre la reine Cléopâtre VII d'un part, l'autre part le roi Ptolémée XIII. Les deux se luttaient sur le règne de l'Égypte. Cléopâtre a demandé l'aide d'Jules César. Il a accepté. Il a brûlé la flotte de Ptolémée XIII dans la baie devant la bibliothèque. Involontairement, les incendies sont arrivés au bâtiment. L'idée de la renaissance ou la résurrection de la bibliothèque a été proposée en 1972 par Dr Moustapha Al-Abedi, un docteur à la faculté des lettres à l'université d'Alexandrie. Bon, cette idée a été encouragée par le gouvernement égyptien. Elle a commencé à être réalisée en 1989. Quand le gouvernement égyptien, avec l'aide de l'UNESCO, a lancé un concours d'architecture international pour choisir le meilleur projet. Et enfin, c'était le choix du projet du cabinet d'architecture norvégien Snohetta qui a été retenu. Les travaux de construction ont commencé en 1996, terminé 2001, et l'inauguration officielle de la bibliothèque a eu lieu le 16 octobre 2002. Aujourd'hui, le complexe de la bibliothèque se compose de 3 bâtiments. Au début, on a le centre de conférence, le bâtiment juste en face, et se compose de 5 niveaux, dont un sous-sol et 4 au-dessus. Il contient 12 salles. Il y a à peu près 700 événements par an. Il a la capacité de 3500 places.
Bon, deuxième bâtiment, le planétarium, c'est un cinéma en deux dimensions. Il vous présente des films toujours scientifiques concernant l'espace, l'astronomie, le corps humain, l'univers, etc. C'est un cinéma en 2D qui vous présente des films IMAX. Au-dessous du planétarium se trouve le musée de l'histoire des sciences, qui vous montre le développement et l'histoire des sciences en Égypte depuis l'époque pharaonique jusqu'à l'époque islamique. Juste à côté se trouve l'Exploratorium. C'est un endroit pour les jeunes pour effectuer eux-mêmes les expériences chimiques et physiques. Bon, troisième bâtiment, là on est maintenant, c'est le bâtiment principal. Il prend la forme d'un disque solaire coupé pour symboliser la continuité de la science et de l'information. Et le planétarium, c'est la planète Terre qui tourne autour du Soleil. Bon, le bâtiment principal à l'extérieur est entouré par un grand mur composé de 6000 blocs de granit, les uns dissociables les uns des autres pour pouvoir les changer en cas de dommage. Sur ces blocs figurent 4200 lettres alphabet, collectées de 120 langues, du monde ancien et moderne aussi, seulement pour symboliser l'union des civilisations dans la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. En entrant de l'entrée principale, vous allez trouver à droite une librairie pour l'achat de bouquins et de souvenirs. En haut se trouve la bibliothèque des enfants et des jeunes, en bas les musées et les expositions permanentes. Devant vous ici se trouve la statue de Métrios de Phalère, le premier consultant du roi Ptolémée I. C'est celui qui a proposé l'idée de la construction de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Il en fut aussi le premier directeur. C'est une reproduction en marbre blanc qui était offerte de la Grèce à la bibliothèque à Alexandrie. La destruction de la bibliothèque a eu lieu pendant le IVe siècle après Jésus-Christ. En 391 exactement, l'empereur romain Théodose Ier a ordonné le patriarche d'Alexandrie de détruire tous les temples païens parce qu'il y avait un courant d'antipaganisme. Et puisque la bibliothèque a été annexée à ce temple, donc elle a été détruite par conséquent. Hypatie était une des plus fameuses savantes de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Elle était mathématicienne, poète et philosophe à la fois. Elle fut tuée par les tyrans chrétiens qui en croyaient qu'elle avait des idées contre le christianisme. On se trouve dans le triangle de Callimaque. Callimaque fut un poète grec, ainsi que le premier classificateur de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. C'est pourquoi on l'a nommé le père de la bibliographie. Et d'ici, vous pouvez jouir d'une vue panoramique de la grande salle de lecture sans déranger les lecteurs en bas. Cette salle est considérée la plus grande salle de lecture ouverte au monde entier, parce qu'elle est capable d'accueillir jusqu'à 2000 lecteurs en même temps. Elle est répartie sur 11 niveaux. 7 niveaux pour la grande salle de lecture, où se trouvent les livres et les ordinateurs disponibles au public. Ce sont niveaux en beige. 8e, 9e niveau et à la forme des voiles d'un bateau sont des salles de réunion. 10e niveau, le bureau de notre directeur. 11e niveau, la salle électromécanique qui contrôle toute la bibliothèque. La bibliothèque à Alexandrie abrite plusieurs bibliothèques spécialisées. À part celle des enfants et des jeunes qu'on vient de voir à l'extérieur, vous allez trouver ici dans la grande salle de lecture la bibliothèque des arts et multimédia, livre rare collection spéciale, microfilm microfort, la bibliothèque des cartes, la bibliothèque francophone qui a été fondée juste après la célèbre donation qu'on a reçue de la France en 2010. La bibliothèque à Alexandrie a reçu presque 500 000 livres. Ainsi, elle est devenue la première bibliothèque francophone au Moyen-Orient et au monde arabe. Puis vous allez trouver la bibliothèque de Taha Hussein qui sert les non et les malvoyants. Et enfin, la bibliothèque pour les personnes à possibilité réduite. Nous sommes entourés par des machines qui remontent à la première imprimerie officielle fondée en Égypte. C'était l'imprimerie de Roulette, fondée en 1820 sous l'ordre de Mohammed Ali Pacha. Le premier document imprimé était un dictionnaire italien-arabe en 1822. Vous allez trouver les caractères arabes utilisés à cette époque, plusieurs machines fabriquées en France, en Italie et en Allemagne aussi. Et vous allez trouver la plus ancienne machine dans toute cette exposition. Elle était manuelle. Jusqu'à présent, la bibliothèque contient environ 2 millions d'ouvrages. Mais la capacité totale était conçue à l'origine pour accueillir presque 5 millions. Les livres couvrent presque tous les domaines. Ils sont disponibles en 80 langues. Les langues principales ou les plus répandues sont l'arabe, l'anglais et le français. Maintenant, on se trouve dans le niveau qui contient la plupart de la donation française qu'on a reçue de la BNF en France en 2010. On a reçu environ 500 000 livres. Ainsi, la bibliothèque à Alexandrie est devenue la première bibliothèque francophone au Moyen-Orient et au monde arabe et la 6e bibliothèque francophone au monde entier.
La bibliothèque est équipée par 330 ordinateurs, tous avec accès Internet. À travers ces ordinateurs, vous avez à plus de 63 ressources électroniques. Ainsi, vous avez accès à plus de 200 000 livres numériques et plus d'1 million de thèses et mémoires électroniques. De l'extérieur, c'est payant. D'ici, c'est gratuit. Alors, une petite idée à propos de l'architecture intérieure de la grande salle de lecture. Vous avez trouvé que le toit de la bibliothèque est d'une inclinaison de 16,5 degrés, ce qui permet à la lumière solaire d'y entrer, mais sans rayon direct, pour ne pas gêner les lecteurs ni abîmer les livres. Les fenêtres sont en forme des yeux en amande avec des cils à l'extérieur pour éloigner la pluie des vitres. Les deux couleurs existantes dans le plafond, le vert et le bleu, nous fait référence à la terre et la mer, puisque nous sommes ici à Alexandrie, et en même temps, ce sont les couleurs les plus reposantes pour les yeux. Le toit de la bibliothèque est supporté par 98 colonnes, et ont toutes des chapiteaux sous la forme des fleurs de lotus fermier, pour nous rappeler des anciens temples égyptiens. Le plus grand mur ici dans cette salle est en béton armé, contenant des ouvertures rectangulaires pour absorber l'écho et la sonorité. De même, ces ouvertures nous rappellent de l'ancienne bibliothèque, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de livres. Il y avait de rouleaux de papyrus, qu'on conservait dans des trous pareils. Deuxième mur est en granit noir africain provenant de Zimbabwe, c'est un genre très précieux. Troisième genre de mur est en cuivre égyptien oxydé au maximum pour ne pas changer de couleur avec le temps. Aussi, ce mur est troué pour absorber l'écho et la sonorité. Et sa couleur nous rappelle de la décoration exécutée dans les anciens temples égyptiens. Vous voyez maintenant une pièce de la couverture d'El Kaaba, c'est le lieu de pèlerinage des musulmans. Cette pièce est très ancienne, fabriquée en soie, décorée avec des fils d'or et d'argent. Elle a été offerte et installée récemment par Lord Yashar Helmi, une personne très éminente en Égypte. Voilà le super ordinateur. C'est un ordinateur très avancé. C'est le premier à être placé dans une place publique. Il se trouve dans des grandes entreprises, utilisé dans divers domaines. Cet ordinateur a une vitesse qui dépasse les 100 teraflops par seconde. Il est capable d'effectuer des trillions d'équations mathématiques pendant quelques secondes. Il est disponible seulement pour les chercheurs égyptiens dans les universités égyptiennes. Les archives de l'Internet de la bibliothèque à Alexandrina est le deuxième exemplaire qui se trouve au monde entier. Le premier se trouve aux États-Unis à San Francisco. Cette archive vous présente des instantanés de tous les sites web qui ont apparu sur l'Internet depuis 1996 jusqu'à 2007, offrant ainsi la possibilité de consulter n'importe quel ancien site web qui a déjà disparu de l'Internet. C'est disponible gratuitement. L'exposition des initiatives numériques ou Where Our Digital World vous présente tous les projets informatiques réalisés par la bibliothèque, depuis 2004 jusqu'à présent. C'est une nouvelle application installée récemment à la bibliothèque, utilisée dans le domaine de l'archéologie et la médecine à la fois. Comme vous voyez, maintenant un exemplaire concernant l'archéologie. Vous voyez au début une surface en 3D à travers laquelle on peut zoomer en avant et en arrière. On peut voir les signes hiéroglyphes qui ont été creusés ou gravés sur un sarcophage d'un ancien prêtre. Le sarcophage a été scanné de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà la masse qui couvrait la momie, les bandelettes ajoutées durant la momification. Et voilà les amulettes. On peut trouver maintenant les amulettes qui ont été placées à l'intérieur du corps durant la momification pour aider les défunts pour aller jusqu'au-delà de tout ça. Alors, maintenant, on va voir un autre exemplaire concernant la médecine. Voilà les effets du vieillissement sur le corps d'un être humain. Voilà le corps d'un homme ayant presque 50 ans. Vous voyez maintenant sa colonne vertébrale est devenue penchée. Comme vous voyez, elle n'est plus la même. On peut cliquer ici pour savoir des informations plus détaillées. Bon, cette application a été fabriquée en Suède par deux entreprises très connues, Dell et Philips. L'Espresso Book Machine est une machine d'imprimante très avancée. Elle est capable de vous imprimer et de relier un livre de 250 pages seulement dans 3 minutes.
Jusqu'à présent, ils ne fonctionnent pas officiellement. Mais au futur, ces services seront présentés avec des prix modérés. Ça sera le prix coûteux. Sur la table se trouvent des livres qui sont déjà imprimés par ces machines. Ce sont des livrets très bien équipés, très bien préparés. Si vous voyez les couleurs, la couverture, la reliure, tous les petits détails. Ce sont des livres d'une très haute qualité. Chadi Abdeslam était un artiste égyptien multitalent. Il a participé à la plupart des films historiques arabes en réalisant leurs décors et les costumes. Aussi, il a participé au fameux film américain Cléopâtre, Isabelle Taylor. Il était le consultant historique du film. Il a dessiné aussi la tente pharaonique. La première partie de l'exposition concerne son film inachevé La tragédie de la Grande Maison, qui discute la vie du pharaon Aménophis IV. Il n'a pas pu achever ce film à cause de sa mort à l'an 1985. À l'intérieur de l'exposition, vous allez trouver les préparations de ces films, les robes qu'il a dessinées lui-même pour présenter à son film. Vous allez trouver les prix qu'il a reçus tout le long de sa riche carrière, une partie de sa bibliothèque privée et son bureau suivant le style espagnol. Son film La Momie, réalisé en 1969, a reçu beaucoup de prix internationaux. C'était un film très connu. Il traite la vie des habitants qui habitent près de la ville de Luxor. Ils ont décidé de vendre les monuments égyptiens aux étrangers sans que le gouvernement sache. C'est une reproduction du sarcophage exposé aujourd'hui au musée égyptien. Il l'a préparé spécialement pour le tournage de son film La Momie. Notre musée ici, c'est très intéressant, c'est très riche. On peut trouver différents supports d'écriture, commençant par le papyrus, et puis le parchemin, et puis le papier. Alors, les papyrus, ça diffère pour nous. On commence peut-être avec les livres des morts, et les livres des morts, c'est les formules funéraires ou les formules magiques, à partir desquelles les anciens Égyptiens ont fait cette conception-là de protéger le défunt après mort. Des papyrus qu'on trouve ici dans notre musée, ce n'est pas des originales, c'est des papyrus qui se trouvent en Italie et puis au British Museum encore. On a beaucoup d'originales qui se trouvent au musée du Caire, bien sûr, mais là, les papyrus, ça donne seulement l'histoire de ce qui se passe pour les anciens Égyptiens avec le jour du jugement, avec leur jugement de transporter au royaume du soleil, ou peut-être d'être avalé par la baleuse ou le monstre qui était pour eux, c'est le royaume de, on peut dire, de tout ce qui est mauvais dans la vie, dans l'au-delà. Si on dit que la bibliothèque d'Alexandrie s'est passée par 2 incendies, alors là, c'est le seul papyrus qui date 235 avant Jésus-Christ. Et c'est un ancien grec et bien sûr c'est composé de 26 fragments. Ces 26 fragments étaient collectés dans un seul papyrus à Vienne, à l'Autriche. On a fait cette collection-là. Et puis c'est une facsimilée qui nous montre comment c'était la bibliothèque d'Alexandrie dans ce temps-là, avec un index de tous les manuscrits et les scrolls et les livres qui étaient dans ce temps-là à la bibliothèque. Ensuite, dans notre musée, on peut voir une partie de la description d'Égypte, encyclopédie bien sûr élaborée par les scientifiques qui accompagnaient Napoléon Bonaparte pendant l'expédition française ici en Égypte. Et puis, c'est tout ce qui concerne l'Égypte moderne, l'Égypte ancien, les traditions, la culture, l'histoire, tout dans une encyclopédie de 20 parties. Alors, c'est génial, c'est intéressant. C'est imprimé en France en 1821. Dans la bibliothèque d'Alexandrie, on a beaucoup de parties originales bien sûr et des autres parties que se trouvent au musée national au Caire. On expose dans notre musée aussi une succession de livres religieux. Alors on doit commencer bien sûr par la Torah et la Torah ici c'est écrit sur le parchemin. On a dit au début qu'on a les papyrus, les parchemins et puis les papiers. Le parchemin c'est en effet seulement le peau des gazelles, le dos des animaux et on peut écrire les livres religieux sur le parchemin, c'est très connu pour les juifs et pour la Torah. Et bien sûr, c'est écrit en hébreu. C'est en rouleau et avec des pièces métalliques pour tenir la Torah et avec une
boîte spéciale en bois pour garder la Torah. Ensuite, on peut voir la Bible. Et la Bible, bien sûr, c'est écrit pour les coptes égyptiens, pour les chrétiens égyptiens. C'est en arabe. Au XVIIIe siècle, qu'on a commencé à leur écrire la Bible en arabe avec des parties en rouge pour souligner l'importance. Quand même, on a fait l'interprétation de la Bible en arabe et les confessions des pères des églises. Et bien sûr, c'était pour le peuple chrétien qui se trouve dans le monde arabe. On peut voir encore une grande collection de livres religieux musulmans. Et bien sûr, on commence avec le Coran, une collection de l'Empire ottoman. Si on dit Empire ottoman, on dit luxe, on dit exagération, avec l'utilisation de l'eau d'or et la pierre précieuse dans l'encadrement des pages. Bien sûr, les couleurs, l'écriture arabe géniale, de différents types. Et puis, on a le plus important dans notre musée. C'est le plus ancien manuscrit, c'est l'interprétation du Coran d'après les actes et les paroles du prophète Mohammed. C'est écrit par Al-Imam Al-Busti en arabe, ou une personne très grande, on peut dire au Xe siècle, qui s'appelle Al-Busti. Al-Busti a écrit l'interprétation sur les fibres de bois, et quand même c'était le commencement de la ponctuation dans la langue arabe. Alors on a commencé à mettre les points pour les lettres dans la langue arabe au Xe siècle, et c'est un manuscrit millénaire, ça a dépassé les 1000 ans maintenant. Alors c'est pourquoi c'est très important pour notre musée. On a ici dans notre musée deux tapisseries qui font partie de la couverture du Kaaba. Le Kaaba, c'est la place du pèlerinage pour les musulmans qui se trouve à Mecque. Et puis c'est la place que chaque année les musulmans font de cérémonie du pèlerinage, le rituel islamique. Et qu'on peut voir ici, c'est les tissus de velours rodés avec les fils d'or et d'argent. C'est les versets du Coran, c'est verset 26 et verset 29 du Surat Al-Hajj ou le pèlerinage dans le Coran. C'était une donation pour un grand économiste égyptien. C'est lui qui a élaboré la première banque d'Égypte, Talat Harb Besha. Talat Harb Besha, après sa mort, ses enfants et ses petits-fils ont pensé de donner ces deux tapisseries comme donation à la bibliothèque d'Alexandrie. On a fait la restauration et on a pu exposer les deux tapisseries qu'on peut voir ici dans notre musée. Dans cette façon, on a beaucoup de visiteurs qui viennent seulement ici pour voir les deux tapisseries comme des parties sacrées de la culture musulmane. Un groupe de manuscrits qu'on peut consulter sur ordinateur virtuellement. On peut voir ici le Coran. On peut feuilleter les pages comme si on avait le livre entre les mains. On peut faire la traduction. Peut-être choisir la langue française ou peut-être la langue anglaise. Et retourner encore une fois la langue arabe en feuilletant les pages. On peut choisir n'importe quelle page pour faire la traduction. Manuscrit virtuel intitulé Traité sur les sciences modernes. C'est tout ce qui concerne les inventions des Arabes et les découvertes fin XVIIe siècle et début XVIIIe siècle. En effet, on peut dire que l'original pour ce manuscrit-là, c'était un prêtre palestinien qui s'appelle Aïssa Petrou. Aïssa Petrou a seulement pensé de faire une preuve pour l'Occident que c'est l'Orient, c'était la base de toute invention et de toute découverte. Et c'était le monde arabe, l'original de toutes les sciences. C'est un statut en bois. C'était fait par un sculpteur égyptien qui s'appelle Gabel Hegazi. Gabel Hegazi, c'est un professeur, un grand professeur à la faculté des Beaux-Arts qui se trouve ici en Alexandrie. Gabel Hegazi a donné l'aspect du président, ses regards, sa figure dans un statut en bronze. Et il a quand même ajouté, on peut dire en bas, c'est A vécu pour la paix et énorme pour les principes. Cette citation-là, c'était dite par le président Sadat lui-même avant sa mort. Quand un journaliste américain lui a demandé ce qu'il voulait être écrit depuis après sa mort, alors comme on peut savoir, c'est le président Sadat avec cette idée du paix, le principe qu'il a donné dans sa vie. 3 vitrines représentant les décorations et les médailles décernées au président Sadat lors de sa visite aux plusieurs pays qui se trouvent dans le monde.
monde, eh bien, décernée par les présidents des différents pays au président Sadat. On peut voir tout d'abord le cordon du juge en vert et bien une collection d'épées avec l'épée des forces armées au milieu en bois et en marron. Et là, on peut voir une collection de médailles décernées au président et quand même les décorations et les médailles de la République grecque avec le symbole écrit au-dessus, le pouvoir, ça vient de l'amour du peuple. Είμαστε τώρα στο Μουσείο της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας. Το 1993 βρήκαν 111 μνημεία κάτω από τη βιβλιοθήκη όταν έκαναν ανασκαφές. Για αυτό το λόγο υπάρχει το μουσείο τώρα. Έχουμε εδώ 4 πολιτισμούς, φαραωνικό, ελληνικό και ρωμαϊκό, βυζαντινό και ισλαμικό. Θα αρχίσουμε τώρα με φαραωνική περίοδο. Και ακριβώς με την γραφική ύλη υπάρχει τίκρη στυλό, πένα, χαρτοκόφτες και αυτό το πετράδι που υπάρχει εδώ έκανα από αυτό πέντε μελάνι και υπάρχει μελανοδοχείο, παλέτα. Αυτή η συλλογή χρονολογείται για περίπου 1500 π.Χ. Υπάρχει εδώ Παπουίνος. Ο Παπουίνος ήταν σύμβολο του θεού Τουτ Ιτζχούτη, ο θεός της επιστήμης, γνώσης. Υπάρχει άλλο σύμβολο για του θεού Τουτ Ιτζχούτη, ήταν ο Ήβες, ένα πόλη. Αυτά είναι τα πράγματα για την φαραωνική περίοδο. Θυμάστε ότι μιλήσαμε για τα κομμάτια που βρήκαν κάτω από την βιβλιοθήκη. Υπάρχουν 2 κομμάτια, έγιναν από το Ψηβουδοτά. Το πρώτο υπάρχει σκύλος και αυτό το σκύλος είναι λεπισμένος γιατί το κέρι του πέθανε και δεν θέλει να φάει ή να πίνει κάτι. Και το άλλο υπάρχει 2 παλαιστείς. Και υπάρχουν επίσης σε αυτή την συλλογή πιάτα και λεχνάρια, βαζολάδι και φτύλι και βεβαίως ακούστηκε για την αρχαία βιβλιοθήκη. Όταν έκαναν την αρχαία βιβλιοθήκη ήταν την εποχή του Πτολεμαίου ο πρώτος. Την εποχή του Πτολεμαίου ο δεύτερος τέλειωσαν για να κάνουν την αρχαία βιβλιοθήκη. Την εποχή του Πτολεμαίου ο τρίτος, αυτός που έφερε για την αρχαία βιβλιοθήκη πολλά βιβλία. Το πρώτο κεφάλι που υπάρχει πάνω είναι για το Πτολεμαίου ο τρίτος. Το δεύτερο κεφάλι που υπάρχει κάτω είναι για την Βερνίκη η δεύτερη, ήταν γυναίκα του. Το τρίτο κεφάλι είναι για του, δεν ξέρουμε το όνομα του ακριβώς, αλλά νομίζουμε ήταν στρατιώτας, γιατί τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του είναι πολύ δυνατά. Έχουμε επίσης κεφάλαια του Σοκράτης. Αυτό το Σοκράτης είναι ο πολύ μεγάλος φιλόσοφος. Δυστυχώς αυτό το κεφάλαιο είναι ρωμαϊκό αντίγραφο. Θέλω να πω κάτι για του Σοκράτης. Σοκράτης δεν έγραψε μία λέξη, αλλά από πού ξέρουμε την γνώση του, από τις μαθητές του. Υπάρχει Πλατώνα και υπάρχει επίσης Ξενιφών, το δεύτερο κεφάλι. Και όπως είμαστε τώρα στην Αλεξανδρία, πρέπει να δείτε το κεφάλι του Ομέρας Αλεξάνδρος και θα δούμε και αυτό το χέρι έκαναν ανατομία πάρα πολύ καλά εδώ. Νομίζω οι Ρωμαίοι έκαναν πολύ μεγάλη αυτοκρατορία και ίσως ήθελαν να πούν όλον τον κόσμο ήταν στα χέρια τους, σύμβολο για το έλεγχος. Και υπάρχει επίσης ταφικά κομμάτια, ταφικά αγγεία, τεφροδόχος και υπάρχει Αυγούστος, Οκταβιάνος, Οκτάβιος, ο πρώτος αυτοκράτορας που νίκησε Κλεοπάτρα και Μάρκος Αντώνης σε μάχη του Άκτιο. Αυτό το αγάλμα που μου αρέσει πάρα πολύ
το κεμισμένο παιδί, έκανα από το μάρμαρο, είναι ρουμανικό. Υπάρχει κομμάτι, υπάρχουν που είπαν ίσως αυτό ήταν κορώνα και υπάρχουν που είπαν όχι αυτό ήταν λάμπα ή φανού. Το σωστό είναι η λάμπα. Από πού ξέρουμε αυτό? Βρήκαν γάλμα σαν αυτό, υπάρχει τώρα στο Μουσείο της Ρώμα και υπάρχει σε αυτό το κομμάτι λάμπα. Δηλαδή, αυτός ήταν δούλος, εντάξει, και περιμένει το κερί του και κοιμήθηκε. Αυτές είναι οι μάσκες. Αυτές οι μάσκες που υπάρχει πάνω είναι οι μάσκες σαν κάνουν πάνω την μούμια, εντάξει. Αλλά οι μάσκες που υπάρχει κάτω είναι ρωμαϊκές μάσκες. Οι Ρωμαίοι έκαναν αυτές τις μάσκες για να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου τους και όταν ο άνθρωπος πεθάνει βάζουν αυτές τις μάσκες στο σπίτι σαν φωτογραφία. Όταν οι Έλληνες ήρθαν εδώ, υπάρχει στην Αιγύπτο θρήσκεια και υπάρχει στην Ελλάδα άλλη θρήσκεια. Οι Έλληνες όταν ήρθαν εδώ, ήθελαν να κάνουν μια θρήσκεια για να ενώσει αυτό με αυτό. Αυτή μια θρήσκεια ήταν τριάδος. Έχει Σεραπής, Ίσης και Αρποκράτης. Σεραπής ήταν ο Θεός Απής ή Οσυρίς στο σχήμα του Δία. Ίσης ήταν Ίσης. Αρποκράτης, το όνομα του έρχεται από τη λέξη Αρπαραρέτ, σημαίνει ο Θεός Όρος στο σχήμα του παιδί. Για αυτό θα δούμε μαζί βάζει το δαχτύλι του στο στόμα σαν παιδί. Αυτό το αγάλμα είναι από το 200 π.Χ. Μπορούμε να δούμε με αυτό το αγάλμα πώς υπάρχει η επικοινωνία με την Ελλάδα και την Αιγύπτο και η κοπέλα μαθαίνει. Δηλαδή, οι Έλληνες όταν ήρθαν εδώ, ακριβώς οι κοπέλες όταν ήταν στην Αιγύπτο μαθαίνουν. Αυτά τα κομμάτια είναι πολύ λίγο κάτω από τις χιλιάδες κομμάτια που υπάρχουν στην Αιγύπτο. Μπορείτε να δείτε πως αυτά τα γάλματα από την ελληνικό πολιτισμό δείχνουν πολύ παλιές σχέσεις με την δύο λαών και μπορείτε να δείτε Ελλάδα στην Αλεξανδρία. Bienvenue à la salle de Culturama. Vous allez assister maintenant à un panorama culturel sur l'histoire d'Égypte depuis l'époque pharaonique jusqu'à l'ère moderne. L'époque pharaonique se divise en plusieurs parties. Tout d'abord l'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire et l'époque tardive. Alors maintenant vous allez voir les gouverneurs de l'Égypte pendant cette époque. Maintenant on va commencer avec un des rois les plus importants, le plus connu, le roi Khéops au Khoufu, le bâtisseur de la grande pyramide qui se trouve au plateau de Gizeh. Alors on va commencer ici avec une photo pour la grande pyramide considérée une de cette merveille du monde ancien. Et voilà ses alentours. Par exemple les pyramides concernant les reines, les tombes des grands officiers et voilà le sphinx. Sur l'écran suivant, vous allez trouver la chambre funéraire principale qui se trouve à l'intérieur de la grande pyramide. Et voilà la seule statue qui a été découverte concernant ce roi qui a gouverné presque 24 ans et le bâtisseur de la grande pyramide. Elle est fabriquée en ivoire. Au début, on a découvert la partie concernant le corps. 3 semaines plus tard, on a découvert la tête. Quand vous voyez, elle est petite, elle mesure presque 8 cm. Aujourd'hui, elle est exposée au musée égyptien au Caire. Sur l'écran suivant se trouve une photo pour les barques solaires ou les barques funéraires. À travers ces barques, le roi a été transmuté de l'est à l'ouest, bien sûr après sa mort. Ça veut dire de la vie à la mort. Parmi les œuvres les plus importantes de la reine Hatshepsut, la construction du temple el-Bahari, traduit par le courant nord, à cause de la construction d'une grande église à l'intérieur du temple pendant l'époque. Vous allez voir les monuments les plus précieux qui datent de cette époque. Alors maintenant, on va commencer avec le premier monastère fondé en Égypte, c'est le monastère de Saint-Antoine, construit en 356. Dans les montagnes de la mer Rouge à la région Elzapon.
Vous voyez les coupoles qui surmontent le toit, c'est une sorte d'un climatiseur naturel parce qu'elle reflète les rayons solaires. On peut voir aussi le monastère de Mérimine au Aboumine, construit en 1959, en l'honneur de Mérimine qui fut torturée par les Romains après avoir converti au christianisme. Le monastère se trouve à 47 km au sud-ouest d'Alexandrie, à la région de Volgara. La première mosquée construite en Égypte, c'est la mosquée de Amr el-Raous, construite en 642, juste après la conquête islamique, sous la direction du commandant Amr el-Raous. Et croyez-le, cette mosquée était au début construite de palmiers, mais elle a été restaurée et agrandie tout le long de l'histoire d'Égypte, et voilà son architecture actuelle. Maintenant, c'est le temps de l'ère moderne. On va commencer avec le Caire, une vue panoramique de la ville. Voilà. Maintenant, c'est le temps d'Alexandrie. C'est plutôt aussi panoramique de la ville, puis du Forest. À gauche ici se trouve la citadelle de Khaïbet qui a été construite sur le même emplacement de l'ancien phare d'Alexandrie, considéré une des sept merveilles du monde ancien. Alexandrium here in Bibliotheca Alexandrina is a large area for mixing science with fun. Here in this area we can find a lot of experiments, scientific experiments definitely, for kids to make the sun more fun. In this place we have four main areas for each science. The first one, this area is talking about chemistry. We can find a lot of experiments talking about the acidity and the basicity. The second one is talking about physics. We can find scientific experiments about light, about waves, about the velocity and all over that. And the third one, we can talking about the human body. We can find also experiments about our heart, about our skeleton, about our eyes, and more things, very fun. And the last area, we can find the area of technology and space. We can find experiments about the space and the screens and the latest technology in our world. This is the area of human body. In this area, we can find very funny experiments about our human body, and we can find a lot of amazing facts about our body. For example, we can find this experiment talking about our skeleton and the X-rays and these funny things. And this one, we can find an amazing facts about our mind and our eyes, and we can find an amazing experiment about our heart beats, and this topic of our human body. In this amazing area, we can find a lot of experiments talking about the latest technology in our world. We can find such experiments as the 360 movies and a large piano we can play on it on our legs, the gigapixel technology in our world today, and the body simulation in something like the PlayStation and or these techniques, and it's a very funny area. This is the area of the physics. We can find in it, we can find a lot of experiments about the waves, definitely the sound waves, and we can talking about the air and how can air affect us, and this experiment talking about the global warming and
this issue, and we can find a lot of fun experiments in it. This amazing area, we can talk about the chemistry. Chemistry is the science of our life, and we can find experiments talking about basicity and acidity, and experiments talking about the chemistry table and the particles and the molecules and all this human science and all this amazing science. We are now in the entrance of the Planetarium Theater. The Planetarium Theater, it's a theater, a dome, in the technique of dome. We presented some movies for the public from 4 years old to for all the public. We have some movies, animation movies, that talk about scientific issues like moons, like astronomy, like human body. Also, we can see in the entrance of the planetarium this exhibition. It's called the exhibition The Star Riders. Presented the inventions, some tools presented during the Arab world, like astrolabs, like the spheres or the Earth sphere made by El Idrisi. And through this exhibition, we can check the history or timeline for these tools and how the ancient the Arab Muslim world used these tools to know to discover the astronomy during this period. Captions in each astrolabe. There is a caption. We can read it together in Arabic and in English also. We have also a sand clock to check the mechanism of how to measure the time using the famous sand clock. Also, we have this sphere or the Earth, the no Earth during this period. You will see Africa, Asia, and part from Europe. But America, Australia, the New World didn't discover it yet, so it's colored with blue one. When the public come here to the planetarium, they go through a voyage or a trip from history to the modern life. Circle. We are now in the History of Science Museum, the third part of the Planetarium Science Center. This museum inaugurated in 2002 in the official inauguration of the Library for the new Library for Alexandria. The museum is composed or divided into 3 sections. The first section, the science during the ancient Egypt. The second part, it's about the science during the ancient Library of Alexandria. Here we are talking about the scientists who lived in the ancient Library of Alexandria. Finally, we have the third part to talk about the science in the Arab world. Talk about scientists who made inventions or tools served the science. All the information on the wall present the mathematical sciences, from mechanics, from astronomy, agriculture, and all the information on the tables all over the museum talk about medicine during these periods.
conference center in the Biblioteca Alexandrina. It's the complex, it's the cultural arena complex here in the Biblioteca Alexandrina. It hosts a great number of events that range between conferences, big conferences, symposiums, exhibitions, concerts, theaters and movies as well. It has been established back in 1991 upon the amendment of the revival of the Biblioteca Alexandrina, of the new Library of Alexandria. It has been working since 1991 till now, even before the official inauguration of the Biblioteca Alexandrina back in 2002. We here host big events and big conferences. One of the four most important things are the scientific conferences in general. One of them is the BioVision Alexandria. It's one of the most eminent scientific events or conferences that run here in the Biblioteca. It runs consecutively between the Biblioteca Alexandrina and the Scientific Institute in France. It's not only about the scientific things, it's also about the entertaining things and the cultural things. In general, we do have a season, like a theater season, that encompasses every global culture that comes in here and give some kind of theater or some kind of a movie. It could be a movie or a theater. The two exhibition halls host a number of ateliers that's going there with the number of paintings from numerous and eminent and prominent artists all over the world. Right now we do have some domestic Alexandrian artists who we are displaying their paintings down there. It ran through a period of 1 month or so, so we can change them with another exhibition or whatsoever. It's all public. For public, there's no fees that you should pay whatsoever. And I hope that everyone has the opportunity to come down here and enjoy the numerous amount of events that's running here in this complex.
εμφανίζονται, τρέχουν, βουλιάζουν την αγάπη για ζωή. Η καινούρια, μοντέρνα, θορυβώδης, ελκυστική Αλεξάνδρεια έχει τόσα πρόσωπα, όσο και επιθυμίες και τα όνειρό μου. Το παρελθόν και το παρόν, η διαφορετικότητα και η συνοχή, η γη και η θάλασσα, όλα μα όλα συνθέτουν μια ζωγραφιά που μόνο ερωτευμένοι καταλαβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλούμε να παραμένετε στις θέσεις σας με τις ζώνες σας δεμένοι μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη μέρα. Γεια σας και καλή διαμονή.